heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. What are you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now.
close your eyes to focus on Jesus. Dear God, please help us learn more about you. Thank you for the things you have provided us, and all the people in the world believe and worship you. Help us have the confidence to spread your words to people who believe in other gods or no gods. Let us be safe for every second we live. We wait for Pastor Kim to tell us more about the adventures your believers been in. In Jesus' name we praise. Amen. Amen. Today's scripture, Exodus chapter 20, verse 2 and 3. 출애굽기 20장 2절 그리고 3절 말씀. Page 89 in NIRV. I am the Lord your God. I brought you out of Egypt. That is the land where you are slaves. Do not put any other gods in place of me. 우리 친구들 안녕하세요. 반갑습니다. 한 주 잘 지내나요? 벌써 주일입니다. 오늘 이 주일 아침에 누구보다도 주님을 찬양하며 예배드릴 줄 아는 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 우리 함께 구호 외치면서 시작해볼까요? 준비, 시작! I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. 오직 예수님만을 따라가는 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 우리는 계속해서 가스펠 프로젝트 이제 5가로 넘어와서 두 번째 말씀 시간을 갖고 있어요. 우리가 저번 시간에는 이 광야에 와서 하나님께서 이스라엘 백성을 이 만나로 또한 이 메추라기로 먹이시는 하나님의 놀라운 역사를 보게 되었어요. 오늘 말씀에서는 하나님께서 이제 10가지의 계명을 허락하십니다. 어떤 이야기인지 먼저 비디오 클립 보고 돌아올게요. 3 months after the Israelites left Egypt, they came to Mount Sinai. God had chosen the Israelites as his special people, and he wanted them to understand what the relationship should look like. He planned to make a covenant or an agreement with them. Moses went up to the mountain. God told him, "This is what you should tell the Israelites. If you listen carefully to me and you keep my covenant, you will be my people." Moses went back to the people and told them what God had said. All the people responded, "We will do all that the Lord has spoken." So Moses went back up to the mountain. The Lord spoke to Moses, "I am going to come in a thick cloud. I want the people to hear me speak to you so that they will believe you." Moses went back down the mountain and got the people ready to meet God. He brought them out of the camp, and they stood at the foot of the mountain. God came down on Mount Sinai in a fire. Smoke covered the mountain. God said, "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt." Then God gave Moses the 10 Commandments. The first 4 commandments told the Israelites what it looks like to have a relationship with God. Do not have other gods besides me. Do not make an idol for yourself. Do not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day to keep it holy. The last 6 commandments told the Israelites what it looks like to have a relationship with one another. Honor your father and your mother. Do not murder. Keep your marriage promises. Do not steal. Do not lie. Do not want what belongs to someone else. When the people heard God talking to Moses, they were afraid. "Do not be afraid," Moses said. "God wants you to fear him so that you will not sin." Moses went further up the mountain, and for 40 days, God gave Moses many more laws. When God was finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave Moses 2 stone tablets that he had written on with his own finger. God's law shows us what he requires. Our sin separates us from a holy God, but Jesus came to bring us back to God. When we trust in Jesus, he takes away our sin and gives us his perfect righteousness. 우리 친구들
지난주부터 우리는 오가의 말씀을 보고 있습니다. 지난주 말씀 뭐였죠? 하나님께서 이 이스라엘 백성을 구원하시고 나셔서 이 광야의 생활 가운데 이 메추라기와 만나로 먹이시는 놀라운 하나님을 보여주셨어요. 자, 오늘 말씀에서는 십계명에 대해서 함께 배울 텐데요. 이 오가의 전체 말씀에서는 어떠한 퀘션을 던지고 있을까요? 예배란 무엇일까요? 라는 이 퀘션을 던지고 있어요. 예배는 무엇일까요, 우리 친구들? 자, 목사님과 함께 따라해 보면서 예배가 무엇인지를 한번 외워보길 원합니다. 준비, 시작! Worship is celebrating the greatness of God. 자, 다시 한번 해볼까요? Worship is celebrating the greatness of God. 바로 예배란 하나님을, 바로 위대하신 하나님을 찬양하는 거예요. 그 위대하신 하나님을 찬양하는 우리 모든 친구들 되기를 축복합니다. 우리 친구들, 우리 지난주 말씀과 같이 이제 모세가 이 하나님의 말씀처럼 이 10가지의 재앙을 통해서 이스라엘 백성을 하나님께서 구원하시는 놀라운 역사를 보게 되었어요. 이 광야의 생활 가운데 그들이 힘들어할 때 하나님께서는 무엇을 주셨죠? 만나와 메추라기로 그들을 먹이셨어요. 하지만 그들이 400년 동안 어디에 있었다고요? 애굽에 있었다고 했죠. 400년 동안 애굽에 있었다면 그들은 이 애굽의 법으로 가득했을 거예요. 애굽의 법으로 살아가는 것이 너무나 익숙했을 거예요. 하나님은 그것을 아셨어요. 노예로 살아갔던 그 습관들을 아셨어요. 하나님께서는 그들을 이끄시고 나셔서 3개월 후에 그들에게 하나님의 십계명, 율법을, 하나님의 법을 허락해 주셨어요. 자, 하나님께서 이 시내산에서 그들에게 나타나십니다. 와, 번개가 치고요. 어두운 구름들이 있고요. 꽝꽝꽝 소리도 나고요. 너무나 이스라엘 백성들은 무서웠어요. 이 대언자로서 모세가 하나님 앞에 나아가기를 원했어요. 자, 하나님은 이 모세를 통해서 십계명을 허락하셨습니다. 자, 우리가 십계명을 잘 보면 이 모든 것이 관계에 있다는 것을 볼 수 있어요. 자, 어떤 관계에 있을까요? 첫 번째로 하나님과의 관계를 말하고 있어요. 자, 두 번째는 뭘까요? 바로 인간과의 관계를 말해주고 있어요. 첫 번째, 하나님과의 관계, 이 하나님과의 릴레이션십 안에서 우리가 하나님을 사랑할 것을 말하고 있는 거예요. 자, 우리 친구들, 자, 하나님에 대한 말씀은 이 십계명 중에 몇 개일까요? 자, 바로 4개입니다. 1계명부터 4계명이에요. 첫 번째 계명 뭐라고 하시죠, 하나님께서? 나 외에 다른 신을 섬기지 말라라고 말씀하세요. 다시 말하면 하나님은 한 분이시다라는 걸 말씀하고 있어요. 우리 친구들은 다른 종교도 믿으면서 지금 예수님, 바로 하나님을 믿고 있나요? 우리 친구들이 오직 하나님 한 분만을 믿고 살아가기를 원합니다. 자, 두 번째 계명을 보면요, 이 말씀과 이어집니다. 이 사랑하는 하나님을 한 분밖에 없다는 걸 말하실 뿐만 아니라 두 번째로는 다른 신을 섬기지 말라라고 말씀하셨어요. 다른 어떠한 우상을 만들지 말라고 하셨어요. 하늘에서나 땅에서나 어디에서나 다른 어떠한 신을 만들지 말라고 했어요. 자, 이 뜻은 무엇일까요? 우리가 살아갈 때 하나님보다 더 사랑하는 것이 있으면 안 된다는 거예요. 우리 친구들, 때로는 예배보다 게임하기를 좋아하지 않나요? 때로는 예배보다 내가 여행 가기를 좋아하지 않나요? 때로는 예배보다 내가 친구들과 노는 것이 더 좋지 않나요? 자, 이 모든 것이 우상을 만드는 거라고 성경은 말씀하고 있어요. 우리 친구들, 그 무엇보다 가장 먼저가 하나님이 되길 원하고 가장 사랑하는 분이 하나님이 되기를 원합니다. 우리 친구 세 번째 계명은 무엇일까요? 바로 하나님의 이름을 망명되이 여기지 말라라고 말하고 있어요. 우리 친구들, 이 미국에 살기 때문에 자주 볼 거예요. 어떤 나쁜 일이 생기거나 어떤 이상한 일이 생길 때 미국 사람들이 뭐라고 하죠? 오 마이 갓, 지저스 이렇게 말하지 않나요? 너무 예수님을, 하나님을 이상하게 표현하는 문화가 있는 것 같아요. 우리 친구들, 이러한 세상적인 문화를 따라가지 않기를 원합니다.
우리 친구들이 이상한 일이 생길 때 그런 말들을 하는 것이 아니라 하나님 저 좀 도와주세요. 이렇게 기도할 수 있는 우리 친구들이 되길 원해요. 주님의 이름을 믿고 주님께서 나와 함께 하신다는 것을 믿는 우리 친구들 되길 원합니다. 자, 네 번째는 무엇일까요? 자, 우리가 이 안식일을 거룩하게 지킬 것을 말씀은 말하고 있어요. 우리 친구들 지금 함께 예배 드리고 있죠? 온라인이든 아니면 대면이든 교회에 와서 예배 드리든 우리 친구들이 하나님께 예배 드림이 거룩하게 드려지길 원합니다. 너무나 사랑해서 하나님을 너무나 사랑해서 예배 드릴 수밖에 없는 너무나 기뻐서 예배할 수밖에 없는 엄마가 아빠가 너 예배 드려야 돼 교회 가야 돼 이런 어떤 엄마 아빠의 말씀 때문에 그런 것이 아니라 우리 친구들이 예수님을 하나님을 너무나 사랑해서 너무나 기뻐해서 예배 드릴 줄 아는 우리 친구들 되길 원해요. 자, 이제 5번째부터는 우리가 다른 릴레이션십을 말하고 있는 것을 볼 수 있어요. 5번째부터는 바로 우리가 인간과의 릴레이션십을 얘기하고 있어요. Relationship with others라고 얘기하고 있어요. 자, 우리가 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 누구를 사랑해야 된다고요? 우리가 이웃을 사랑해야 된다는 것을 말하고 있어요. 자, 첫 번째가 뭘까요? 자, 사람에 대한, 인간에 대한 첫 번째 계명이 뭘까요? 바로 부모님에 대한 것을 말하고 있어요. 우리의 부모님을 공경하라고 말하고 있어요. 우리 친구들, 부모님을 사랑하고 공경하나요? 엄마, 아빠 말 잘 듣고 있어요? 엄마, 아빠를 리스펙할 뿐만 아니라 엄마가 무엇을 말하던 그 모든 말들을 순종하고 있나요? 우리에게 하나님 다음으로 인간의 부모님을 통해서 하나님을 알 수 있게 하는 것 같아요. 우리 친구들이 엄마 아빠를 통해서 엄마 아빠의 신앙을 통해서 하나님을 더욱더 알아가길 원합니다. 엄마 아빠한테 순종하면서 엄마 아빠를 잘 따르면서 하나님께 순종하는 방법들을 배우길 원해요. 우리 친구들이 엄마 아빠를 사랑하듯이 또한 하나님을 더욱더 사랑하는 우리 친구들이 되길 소망합니다. 우리 친구들, 6번째는 무엇일까요? 우리 친구들, 살인하지 말라라는 말을 하고 있어요. 말씀은 이 살인하는 것뿐만 아니라 이 친구를 또한 이웃을 아프게 하고 다치게 하지 말 것을 말하고 있어요. 처음에는 우리가 마음이라고 말할 수 있어요. 마음을 아프게 하거나 상처 입히지 않는 것이 하나님께서 원하시는 일이에요. 또한 육체적으로도 아프게 하고 다치게 하지 않는 것이 하나님의 명령이라고 말하고 있어요. 우리 친구들, 7번째는 무엇일까요? 간음하지 말라라고 말하고 있어요. 자, 결혼한 사람끼리 더욱더 사랑할 것을 말하고 있는 거야. 자, 여기서 우리가 무엇을 배울 수 있을까요? 우리 친구들, 결혼은 남자와 남자가 하는 건가요? 자, 아니죠. 그렇다면 여자와 여자가 하는 건가요? 아니죠. 우리 친구들, 창세기 말씀 가운데 우리가 배웠죠? 하나님께서는 남자를 만드셨을 뿐만 아니라 남자를 통해 누굴 만들었다고요? 여자를 만드셔서 한 몸이 되게 하셨어요. 한 가정이 되게 하셨어요. 다시 말하면 남자와 여자가 사랑할 것을 말씀하신 거예요. 우리 친구들, 8번째는 무엇일까요? 도둑질하지 말라. 남의 것을 빼앗지 말라라고 하나님은 말씀하고 계세요. 우리가 작은 일부터 보길 원합니다. 학교에서 공부하다 보면 연필이든 지우개든 작은 것을 가져갈 수 있어요. 자, 근데 말씀은 뭐라고 했죠? 남의 것을 가져가지 말라라고 하고 있어요. 도적질하지 말라라고 하고 있어요. 우리 친구들이 다른 사람들 거를 가져가는 것이 아니라 내 것을 나눌 줄 아는 하나님의 그런 놀라운 사랑의 모습을 갖는 우리 친구들이 되길 원합니다. 자, 그렇다면 9번째는 무엇일까요? 거짓말하지 말라라고 하고 있어요. 우리 친구들, 부모님에게나 친구들, 혹시 거짓말하는 모습을 갖고 있지 않나요? 하나님은 늘 우리 친구들이 정직하기를 원하세요. 하나님은 우리를 통해서 예수님이, 하나님이 드러나기를 원하세요. 이 거짓말함으로써 누가 드러날까요? 하나님이 드러날까요? 아니에요. 나는 예수님 안 믿을래? 저 친구 보니까 거짓말쟁이야. 예수님 믿는 사람들은 다 거짓말쟁이야. 이러면 안 되겠죠? 우리 친구들을 볼 때마다 늘 정직하고 바른 모습을 보면서 나도 예수님 믿고 싶다. 나도 하나님 믿고 싶다. 이런 놀라운 전도가 이루어지는 우리 친구들 되길 원합니다. 마지막 10번째, 하나님 뭐라고 말씀하시죠? 남의 것을 탐내지 말라라고 말씀하고 계세요.
우리 친구들, 때로 친구 집에 갔을 때 너무나 좋은 장난감, 너무나 좋은 무언가를 봤을 때 마음이 어떤가요? 막 그것이 막 갖고 싶고 탐나지 않나요? 우리 친구들, 그럴 때마다 탐내고 그것을 갖고 싶어 해서 8계명처럼 그것을 도둑질하는 것이 아니라, 그걸 가져가는 것이 아니라, 8계명에서 뭐라고 했죠? 우리가 남의 것을 탐내는 것, 남의 것을 탐나고 그것을 훔치는 것이 아니라 도리어 내 것을 나누는 것이 하나님이 원하시는 거라고 했죠? 우리 친구들이 도리어 나의 것을 나누고 하나님의 사랑을 드러내는 우리 친구들 되길 원합니다. 하나님께서는 10계명을 통해서 하나님께서 이제는 노예로 살아가는 것이 아니라 하나님의 백성으로서, 하나님의 자녀로서 하나님의 법대로 살아갈 것을 말씀하고 있는 거예요. 그렇다면 우리 친구들, 왜 우리는 이 10계명을, 하나님의 법을 지켜야 할까요? 자, 요한복음 14장 15절 말씀을 볼까요? 하나님을 너희들이 사랑한다면 너희가 나의 계명을 지켜야 한다라고 말씀하고 계세요. 우리 친구들 하나님을 사랑하나요? 사랑한다면 하나님의 명령, 하나님의 말씀, 그 말씀을 순종하며 사는 우리 친구들 되길 원합니다. 자, 그렇다면 이 10계명과 예배가 어떻게 연결될까요? 예배란 무엇이라고 하죠? 바로 Worship is celebrating the greatness of God. 위대하신 하나님을 찬양하는 것이 예배라고 했어요. 자, 위대하신 하나님을 찬양하는 것이 뭘까요? 자, 예배 안에 뭐가 있죠? 말씀이 있죠. 오늘 10계명의 말씀처럼 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 살아가는 것을 하나님께서는 말씀하고 있는 거예요. 자, 우리의 예배 안에서 하나님의 말씀을 듣고 또한 그 말씀에 순종하는 우리 친구들 되길 원합니다. 자, 목사님과 이 워십 한번 외치면서 함께 끝나길 원합니다. 자, 워십이 뭐라고 했죠? Worship is celebrating the greatness of God. 아멘. 자, 목사님 기도하고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님, 예배 안에 우리가 말씀으로 더욱더 순종하며 살아가길 원합니다. 위대하신 하나님을 찬양하는 것, 그 말씀을 찬양하며 그 말씀대로 순종하는 것이 예배라는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님, 사람에게 눈을 돌리는 것이 아니라 내가 행동하는 것이 사람들에게 있는 것이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에, 예수님을 사랑하기 때문에 그 말씀에 순종할 수밖에 없는, 그 위대하신 하나님을 찬양할 수밖에 없는 우리 초등부 친구들 되게 해주세요. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.